بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسا آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے پڑھنا ہے ناول دل پہ محبت کی دستک، ریٹن بائی کامروش اشوک۔ یہ ناول میں نے پڑھا نہیں ہوا، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے مجھے نہیں پتہ اس کی کیا کیا تھیم ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ اور ایک میں نے آپ کے ساتھ ناول کی تھیم شیئر کی تھی، کیسا لگا آپ کو وہ ناول؟ اگر پڑھنا سننا چاہتے ہیں تو وہ بتائیے گا ضرور، رسپانس دیں گے تو میں ناول شروع کرنا والا، کیونکہ آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں بھائی۔ اب آپ لوگ جس ناول پہ رسپانس دیا کریں گے وہی والا ناول میں نے پڑھا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اب مجھے نا اتنا وہ ہوتا ہے جب نا یوٹیوب والے مجھے کہتے ہیں ہاں آپ کے جو ریگولر لسنرز ہیں نا وہ بھی بھاگ گئے ہیں، صرف فیور کچھ فیورز رہ گئے ہیں، فیور آف کیا لکھا تھا، فیور آف یور ریگولر ویورز واچنگ یور ویڈیو۔ پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے برا لگتا ہے کہ یار کدھر بھاگ گئے۔ تو کوئی نہیں، اب آپ لوگ رسپانس دیں گے تو آپ کے رسپانس پہ وہ والا ناول سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے دل پہ محبت کی دستک، ریٹن بائی کامروش اشوک۔ دیکھتے ہیں کہ پورا پڑھا جاتا ہے یا 2 پارٹ میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو پڑھتے ہیں ناول دل پہ محبت کی دستک، ریٹن بائی کامروش اشوک۔ سلویٰ، گنوا نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا مصیبت ہے گنوا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سلویٰ نے اپنے دونوں بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑائے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے سینے میں دل ہے یا خدا نے کوئی پتھر فکس کر دیا؟ کوئی اپنی عقل، کوئی اپنی سوچ ہے بھی یا نہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک برہم ہو رہی تھی۔ اوکے فائن، تو تم یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ ماما وہاں ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد میرا نکاح کسی سے کر دیا جائے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کسی سے کر دیا جائے مطلب کسی اور لڑکے سے؟ اور یہ برائی کیا کم ہے کہ شیخ قاسم ملک سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے؟ وہ شیخ قاسم ملک جس کے سینے میں واقعی دل نہیں پتھر ہے، جو زندگی کے معنی نہیں جانتا۔ تم جیسی محبت کی مٹی سے گوندی لڑکی کہاں تک اس پتھر دل انسان سے اپنا سر پھوڑے گی؟ سلویٰ نے بغور چاہت سے اپنی چھوٹی بہن کو تکا تھا جو اس کے لیے فکر مند تھی، اس کو سوچ سوچ کر گھلی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اس قدر غصے میں تھی، اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ نہ کر گزرے، ہر شے کو تہس نہس کر دے، یا پھر شیخ قاسم ملک کے وجود کے 1000 ٹکڑے کر دے، اس کا دنیا تہہ بالا کر دے۔ میری جان، محبت و نرمی سے ہر شے کو اپنے مطابق کیا جا سکتا ہے، جیسے چاہے موڑا جا سکتا ہے۔ سلویٰ نے گنوا کے دونوں ہاتھوں تھام لیے۔ مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے سلویٰ، اور نہ ہی تمہیں کسی بھرم میں رہنا چاہیے۔ وہ کوئی شے نہیں ہے، شیخ قاسم ملک ہے جس کو تم کیا محبت و نرمی سے موڑو گی، وہ خود تمہاری زندگی جیرن کر دے گا۔ گنوا نے سلویٰ کے دونوں ہاتھ بری طرح چھڑک دیے۔ بد دعا دے رہی ہو اپنی بہن کو؟ سلویٰ کے پاس گنوا کو زیر کرنے کے 101 طریقے تھے۔ اللہ نہ کرے جو تم پر بد دعا کا معمولی سے بھی سایہ پڑے۔ اس نے تڑپ کر سلویٰ کو خود سے بھیجا تھا۔ سلویٰ کی بنسبت گنوا شوخ و چنچل، زندگی کو فل انجوائے کرنے والی اور اپنا آپ منوانے والی تھی، بلکہ اسکول کالج میں اگر کوئی لڑکی سلویٰ کو کچھ کہہ بھی دیتی تو خود ہی لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جاتی، مرنے مارنے کو آ جاتی۔ سلویٰ کے مقابل میں گنوا ذرا جذباتی اور غصے کی تیز تھی۔ سلویٰ، منع کر دو اس رشتے کے لیے، شیخ قاسم ملک تمہارے قابل نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں ہے۔ شیخ قاسم ملک اپنی ذات کا الگ ہی نمونہ ہے اس میں کائنات پر، تپتے سلگتے ہوئے کہا گیا، اور اب کہ سلویٰ اپنی بے ساختہ ہنسی کو نہیں روک پائی۔ بس ہنستی رہو، سخت زہر لگ رہی ہو، مگر یاد رکھنا ڈیڈی سے میں خود بات کروں گی، میں یہ شادی قطعی طور پر نہیں ہونے دوں گی، اٹل لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلویٰ اس کی طرف بڑھتی کہ اس کا موبائل چیخ پڑا، فون اسپتال سے آ رہا تھا، اس کا دل دھڑکا، یعنی وہ قیامت کی گھڑی آ گئی تھی۔ سلویٰ نے گنوا کو دیکھا جو اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ گنوا تیزی سے اٹھی اور سلویٰ کے پاس آئی۔ فون دیکھا، راحیلہ فریدی کا فون تھا۔ ڈیڈی کا فون لاؤ، میں بات کر لوں گی، دو مجھے فون۔ گنوا نے سلویٰ کے ہاتھ سے فون لینا چاہے۔ پاگل ہو ہوئی ہو کیا؟ ماما ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بلا وجہ ڈیڈی کو ٹینشن مت دو۔ گنوا کی جذباتیت کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ہلکے سے ڈانٹ دیا، مگر سلویٰ پر گنوا کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سلویٰ، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں جانتے بوجھتے اس آگ میں کودنے نہیں دوں گی۔ گنوا نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے فون لینا چاہا، مگر اس بار سلویٰ نے اس کے منہ پر دھیرے سے چانٹا مار دیا۔ تم نے مجھے مارا ہے؟ روحانسی سی منہ پر ہاتھ رکھے وہ سلویٰ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ گنوا میری بات سنو۔ سلویٰ کو اپنے سے اچانک رد عمل پر شدید افسوس ہوا۔ تم ہو ہی نہیں اس لائق کہ تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے، جاؤ کودو آگ میں، جہنم میں جاؤ تم۔ اب میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ جب انسان خود ہی اپنے ساتھ برا کرنے پر ڈٹ جائے تو کوئی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ اور وہ رکی نہیں تھی، سسکتی بھی اپنے بیڈ روم میں بھاگتی چلے گی۔ فون ایک بار پھر بیل دینے لگا، اس نے فون دیکھا اور ریسیو کر لیا۔ جی ڈیڈی کہیے۔ بیٹا میں کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں، کہاں تھی آپ؟ وہاں سے پریشانی سے لبریز آواز ابھری تھی۔ وہ ڈیڈی میں ذرا کچن میں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کب تک پہنچ رہی ہو؟ یہاں سے ڈرائیور نکل گیا ہے۔ بس ڈیڈی میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ اور ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہے۔ اوکے بس میں تیار ہو جاؤں، آتی ہوں۔ اوکے بس جلدی آؤ کیونکہ آغا جان شیخ قاسم آ چکے ہیں۔ جی۔ خوبصورت چہرے پر اداسی تھی، ایک سرد سانس کھینچتی وہ اپنے بیڈ روم کی جانب پڑی۔ ڈرائیور کے ہمراہ سلویٰ کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ آئی سی یو کے باہر ویٹنگ روم میں راحیلہ فریدی
आगा जान बैठे थे। आगा जान खुशी से निहाल होते उठे और इसके सर पर दश्त शफ़क़त फेरते हुए इसके सर पर बूसा लिया था। जीती रहो, खुश रहो शहकासा। हाय हाय कितने शहकासा। आगा जान ने दूर खड़े किसी से फ़ोन पर बात करते शहकासा मलिक को आवाज़ लगाई। शहकासा मलिक ने पलट कर आगा जान को देखा और फ़ोन ऑफ करता शाहाना चाल चलता आगे बढ़ा। जी आगा जान। बेटा सलवा आ गई है, सब रेडी है, शहज़ेल कहाँ है? आगा जान के लबों पर खुशी से भरी मुस्कुराहट थी। इनके साथ खड़ी सलवा को शहकासा ने लम्हा भर के लिए देखा, मगर इस लम्हे भर में नफ़रत की एक आग भड़की थी इसके पूरे वजूद में। असाब में एक तनाव सा आ गया। निगाहों में दहकते अंगारों की ऐसी तपश थी जिसने सलवा को अंदर तक झुलसा दिया था। वो ना देखकर भी महसूस कर सकती थी कि इन आंखों में इसके लिए नफ़रत के कैसे शोले निकल रहे हैं। शहज़ेल निकाह ख्वाह और गवाहों के हमरा आ चुका था। थोड़ी देर में शहकासा मलिक और सलवा का निकाह पढ़ा दिया गया। सना तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम हो गया है, सलवा का निकाह आज कर दिया गया है। राहीला अफरीदी ने सना के कान में छुपकर धीरे से कहा। सना ने आंखें खोलकर देखा था। समीर। सना ने बहुत हौले से बिना आवाज़ के एक नाम लिया। हाँ हाँ समीर, अभी तो यहीं था। तुम सो रही थी ना, तो काफ़ी देर से यहीं तुम्हारे पास था। राहीला अफरीदी ने सना का सर सहलाया। सना ने मुतमिन होकर वापस आंखें मूंद ली। राहीला अफरीदी ने बगौर सना का चेहरा देखा। मुबारक हो, महकुल निकाह हो गया। आगा जान के चेहरे पर ज़माने भर की खुशी पनहा थी और मुस्कुराहट में एक सुकून था। बस हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, तैयारी और इस्तकबाल शानदार होना चाहिए कि लगे मैं आगा जान की बहू और शहकासा मलिक की बीवी आ रही है, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। शहज़ेल और शहकासा आमने सामने बैठे आगा जान को ही देख रहे थे। शहकासा के चेहरे पर जिस कदर बेसारियत बेसकूनी उलझन थी, शहज़ेल के चेहरे पर इतनी ही खुशी के रंग थे। आगा जान कितने खुश है ना भाया। मुझे समझ में नहीं आता जिस लड़की से और उसके पूरे ख़ानदान से हमें आगा जान को नफ़रत करनी चाहिए, जिनसे इंतकाम लेना चाहिए, आगा जान इन्हीं सर पर क्यों बिठा रहे हैं। शहकासा मलिक के लबों से झड़ते नफ़रत के कांटों को शहज़ेल ने बहुत चौंक कर देखा। ये क्या कह रहे हैं आप भाया? शहकासा मलिक ने शहज़ेल मलिक को देखा और कुछ सोचता हुआ खड़ा हो गया। कुछ नहीं, जाओ और आगा जान से पूछो कब तक ये खड़ा ख़त्म करना है। वो वहाँ रुका नहीं और बाहर की जानिब निकलता चला गया। शहज़ेल मलिक ने बहुत दूर तक इसकी चौड़ी पुश्त को देखा। सामने से आती राहीला अफरीदी के हमरा सलवा पर नज़र पड़ी। इतनी प्यारी सी लड़की के साथ कोई जुल्म मत कर देना भाया, शहज़ेल मलिक ने दिल में सोचा था। कैसी है सना बेटी अब? आगा जान सलवा और राहीला अफरीदी को आता देख वहाँ आए थे। बेहतर है आगा जान, सलवा आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। और अगर हम कहें कि हम सलवा बेटी को आज ही ले जाना चाहते हैं। आगा जान ने जानिसार नज़रों से सलवा की तरफ देखा, फिर राहीला अफरीदी को, जो शायद बहुत कुछ सोच रहे थे। फिर मैं कहूँगा कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। राहीला अफरीदी ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात कही थी, जबकि सलवा इनके दिल की हालत से बेखबर हैरान नज़रों से तकने लगी। कितनी आसानी से आप मुझे अलग करें डैडी, सलवा ने नहायत दुख से ये बात सोची थी। ठीक है, हम अपनी अमानत लेकर जा रहे हैं। पिंक जॉर्जेट के हल्के से कढ़ाई वाले सूट में मलबूस सलवा को राहीला अफरीदी ने आखिरी बार अपने सीने से लगाया था। सलवा तादेर खुद को संभाल नहीं सकी थी। इसकी खूबसूरत आंखों से अश्क बहने लगे। डैडी, वो तो ज़ुबान पर शिकवा भी नहीं ला सकती थी। मेरी जान, तुम्हारी मामा की भी यही ख्वाहिश है। सलवा ने गमज़दा नज़रों से राहीला अफरीदी को तका। चंद ही लम्हों में इसकी ज़िंदगी ये रुख बदल लेगी, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा जैसे ठीक होंगी वो इन हालात को, अपनी शादी को कबूल कर लेंगी। मैं इन्हें लाऊंगा तुमसे मिलाने कोयटा। आगा जान जो शहज़ेल से कुछ कह रहे थे, बात ख़त्म होते ही वहाँ आए थे। अब हमें इजाज़त दो राहीला अफरीदी, हमें चलना चाहिए। जी आगा जान। राहीला अफरीदी की आंखों में भी नमी सी भर गई। इन्होंने सलवा की पेशानी पर बूसा लिया। न्यू मॉडल की पिजारों में ड्राइवर के हमरा गाड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी थी। फ्रंट सीट पर ड्राइवर और शहज़ेल मलिक विराजमान थे, जबकि बैक सीट पर आगा जान और शहकासा मलिक के दरमियान सुकड़ी सिमटी सी सलवा बैठी थी। सर झुकाए वो अपनी यादें पीछे छोड़ आई थी, और जो सोचों की स्क्रीन पर चेहरा था वो गनमा का था। इसे क्या पता था कि आखिरी बार मिल रही है गनमा से जिसके मुँह पर इसने तमाचा मारा था। नाराज़ कर दिया था, वरना कम से कम मना ही लेती। इसके पास जाकर अपनी नादानिस्तगी की माफ़ी मांग लेती, मगर किस्मत और हालात ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया था। गाड़ी चलते हुए शायद व्हील में कोई पत्थर आ गया था। गाड़ी डगमगाई और सलवा पूरी तरह खामोश बैठे शहकासा मलिक की कसरती बाजू से टकराई थी। शहकासा मलिक भी इस हफ्तात के लिए कतई तौर पर राज़ी नहीं था। इसके हाथ में जो सेल फ़ोन था जिसमें वो अपनी मेल चेक कर रहा था, सलवा के टकराने की वजह से वो नीचे गिरा था। शहकासा मलिक ने लम्हे भर के लिए गुलाबी चेहरा देखा और फिर ड्राइवर को घूरने लगा। अब आप ठीक तरह से अपनी निशिस्त संभालेंगे या उम्र भर इसी पोजीशन में रहना है? शहकासा मलिक ने इन गुलाबी आंखों में बगौर देखते हुए संजीदगी से कहा। सलवा गड़बड़ाती अपने होठों को बेदर्दी से कुचलती ठीक तरह से बैठी थी। और तुम? अब बारी गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर की थी। ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाओ वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा, करख्तगी से कहते हुए अपना फ़ोन अपने कदमों से उठाया। आगे जाने सलवा के गिर्द अपना बाजू हमाइल कर दिया। मेरे बच्चे लगी तो नहीं? हालांकि ये जितना भी पार्ट हो रहा है ये सारा भाया के करने का है। शहज़ेल मलिक बैक मिरर से सब देख चुका था। पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए इसने पलट कर शहकासा मलिक को देखा। शहकासा मलिक ने नहायत घूर के शहज़ेल मलिक को देखा और फिर वापस नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन पर डाल दी। बांदा तो वाकई शहकासा मलिक दा सी, लेकिन उन्होंने हाले होंगी खोते वगरी शक्ल बनी हुई हाले ना, वो अपने वालों बड़ा एटीट्यूड च बैठा होया डंगर जिहा, फिर विआह ही नहीं कराना सी।
आका जान आपकी बच्ची इस धचके से डर गई है, ज़रा ठीक तरह से पूछे, पहाड़ से टकराई है, कहीं ज़रब तो नहीं लगी? हालांकि पहाड़ पर तो कोई असर भी नहीं हुआ। शाहज़ेल मलिक सलवा का घबराया घबराया सा चेहरा देखने लगा था। शाहज़ेल मलिक की पहाड़ की गर्दान वो अच्छी तरह समझ गया था, मगर नज़रअंदाज करना ही बेहतर जाना, क्योंकि इसे ना तो शाहज़ेल मलिक की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट था और ना ही सलवा में। पुत्तर जो तेरा इंटरेस्ट डेवलप होना ना, तो फिर तू सलवा दे तो नज़र नहीं हटानियाँ अपनियाँ। क्या भाया, खुदा के लिए इस मोबाइल को तो छोड़े। शाहज़ेल मलिक ने बिलाखर टोक ही दिया। अच्छा तो फिर क्या करूँ, तुम्हारी फजूल बकवास सुनूँ? बेइज्जती नहीं होगी? नहीं, मेरी क्या औकात। अब तो आप सलवा भाभी की सुर बखेरती आवाज़ सुबह शाम सुनेंगे। पुरमज़ा अंदाज में शहकासा मलिक को छेड़ा था। मुझे अपनी तरफ फारिग समझावा कि क्या कि करने को यही काम रह गया। इसने गहरा तंज किया, मगर शाहज़ेल मलिक ने हवा में उड़ा दिया। ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि फारिग कौन है। शाहज़ेल मलिक शरारत से मुस्कुरा दिया। शहकासा मलिक ने नफ़ी में गर्दन इधर उधर हिलाते हुए लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए खिड़की से बाहर देखने लगा था। तेज़ी से भागते नज़ारों में इसकी नफरत भरी सोचों में सिर्फ इजाफा ही हो रहा था। इसके अलावा और कोई जज्बा सर नहीं उठा रहा था। सना दवाइयों, इंजेक्शन और ड्रिप के ज़रिए असर बेखबर सो रही थी। राहील अफरीदी ने सना को एक नज़र देखा और डॉक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करके बाहर निकल गए। इन्हें घर जाना था, कनवा को भी तो समझाना था, इसकी नाराज़गी ख़त्म करनी थी, जो पिछले एक हफ्ते से राहील अफरीदी से नाराज़ है, जो सलवा और शहकासा मलिक के निकाह के लिए कत्ती तौर पर रज़ामंद नहीं थी, क्योंकि वो अनजान थी, ना समझती, सच्चाई हकीकत से बेखबर थी। 22 साल तक जिस राज पर पर्दा डला हुआ था, कहीं आज वो राज कनवा पर आश्कार ना हो जाए। और शायद हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं, यही बेहतर है कि कनवा को सब कुछ जान लेना चाहिए। आखिर कब तक वो छुपाएंगे? और शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पता भी नहीं चलता कि अगर मंजर आम पर आगा जान नहीं आते और इन्होंने अपनी अमानत तलब ना कर ली होती। फंसी, ये ठीक तरीका नहीं है। तुम सब्र करते, मैं एक और कोशिश कर लेता, हो सकता था कि आगा जान मान जाते। नहीं राहील भाई, मुझे मालूम है वो लोग कभी नहीं मानेंगे। आगा जान के फैसले में लचक आ जाए, ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता। जरीगुल ने रोते हुए कहा था। और अब क्या हो गया? क्या सोचा इस बारे में? गैरत के नाम पर हथियार निकल आएंगे, इसका इदराक है तुम्हें? नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगे, तो नाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग नहीं जानते, तुम लोगों ने निकाह करके 2 कबीलों में जंग छेड़ दी है। वो सब मैं नहीं जानता राहील भाई, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं और जरीगुल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। फसी अफरीदी के लबो लहजे से बगावत की बू आ रही थी। इसका अंदाज़, इसका फैसला पुख्ता था, अटल था, जिसमें वो लहमे भर के लिए भी ना ही एक कदम पीछे हटने को राज़ी थे और ना ही किसी किस्म का कोई समझौता करेगा। तुम लोगों ने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे? राहील अफरीदी सर पकड़ के बैठ गए। राहील, जो हो गया सो हो गया, आगे का क्या करना है? क्या होगा? सना ने एक नज़र रोती हुई जरीगुल को देखा और अफसुर्दा से खड़े फसी को। राहील अफरीदी ने पुरसोच नज़रों से सना को देखा। एक ही तरीका है। वो क्या? तुम दोनों के फ़ोन कहाँ हैं? जल्दी से इनसे अपनी सिम निकाल कर तोड़ दो। जी? राहील अफरीदी के कहने पर फसी अफरीदी और जरीगुल दोनों ने अपनी अपनी सिम्स फ़ोन से निकाल कर तोड़ दी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें बाय रोड अभी निकलना है कोयटा की हदूद से। कुछ 4-5 घंटे के वक्फे से वो लोग कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। यहाँ राहील अफरीदी का 200 गज़ का एक शानदार बंगला था, जिन्होंने बहुत पहले ख़रीदा था, मगर आज काम आया था। 1 साल हो गए थे इन लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए, मगर इससे 1 साल में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि इन लोगों को कोई नुकसान पहुँचा, ना कोई फ़ोन आया। जरीगुल की गोद में एक प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी थी। गुलाबी गुलाबी रंगत वाली सलवा में जरीगुल और फसी अफरीदी की जान कैद थी, मगर इन दोनों ने अपनी पहली बच्ची सना की गोद में डाल दी, जिनकी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया, मगर औलाद की नेमत से महरूम थी। सना भाभी, आपने मेरी इस मोड़ पर मदद की। इस वक्त अपने घर और दिल में जगह दी जब हम पर बहुत मुश्किल वक्त था। जरीगुल ने सना का हाथ थामा था। बुरी बात, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम लोगों की अटूट मोहब्बत है जो तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाया। सना ने जरीगुल के हाथ पर अपना दूसरा हाथ धर दिया। हम चाहते कि हमारी बेटी की परवरिश और तरबियत आपके हाथ में हो सना भाभी। फसी अफरीदी मुस्कुराते हुए जरीगुल को देखने के बाद सना को देखने लगा और आगे बढ़कर जरीगुल के बराबर में आ बैठा था। ओके। सना खुशदिली से मुस्कुरा दी और कॉट से प्यारी सी सलवा को गोद में भर लिया। जरीगुल ने फसी अफरीदी को मुस्कुराती आंखों समेत देखते हुए अपना सर चाहत से इसके शाने पर धर दिया। फसी अफरीदी ने मोहब्बत इसके बालों में अपने लब रख दिए। फसी, इसी दौरान अंदर राहील अफरीदी दाखिल हुए। जी राहील भाई। फसी अफरीदी जरीगुल के पास से खड़ा हो गया था। फसी, मेरी डॉक्टर शहला से बात होगी, डिस्चार्ज के कुछ पेपर्स है, तुम यूँ करो, इन पर साइन कर दो, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है, आप लोग पेपर्स फाइनल कर लो, मैं जब तक सलवा के पैदाइशी टीका लगवा लेती हूँ। सना गुलाबी गद्दे में छोटी सी सलवा को लिए वहाँ चली गई थी। ये ठीक रहेगा सना, फिर आप यूँ करें कि टीका लगवा कर डॉक्टर शहला से भी मिल लीजिएगा, ताकि वो मज़ीद कोई एनर्जी की मेडिसिन लिख दें। जी बेहतर जरी, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। सना ने बेड पर नीम दराज लेटी जरीगुल को कहा। ओके सना भाभी, आई वेट। वो तीनों एक साथ ही बाहर निकल गए। अभी इनको गए 1 मिनट ही हुआ था कि किसी ने नहायत ही ज़ोरदार अंदाज में बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला।
जरी गुल जो इन लोगों के जाने के बाद आंखें मोड़े लेटी थी, इस जोरदार आवाज़ पर आंखें खोली और सामने खड़े जिस शख्स पर नज़र पड़ी लम्हे भर के लिए जैसे हर शय की आंखों के सामने घूमती महसूस हुई। शमशेर। लबों से सिर्फ यही नाम अदा हुआ, मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। और फिर शमशेर ने अपनी ब्लैक रैकेट से पिस्टल निकाल इस पर दाग दी। पिस्टल की 2 गोलियां, एक इसके सर पर और दूसरी इसके दिल के जानिब उतार दी। जरी गुल को एक सांस के बाद दूसरा सांस भी नहीं आया, वो वहीं दम तोड़ गई। फंसी। जरखान मलिक शेर की तरह जोर से धड़ा। फसी अफरीदी जो दस्तखत के लिए निकल रहा था, पीछे पलट कर देखा। जरखान मलिक पिस्टल ताने खड़ा था। फसी अफरीदी ने लम्हा भी नहीं लगाया अपनी जैकेट से पिस्टल निकालने में, और इस चीज़ को अपने साथ रखता था कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, और आज इसकी ज़रूरत पड़ ही गई। तुझे क्या लगा तुम मुझसे छुप जाएगा? अरे अगर पाताल में भी घुस जाता ना, तो वहाँ से भी मैं घसीट के ले आता। जरखान मलिक के लहजे में अस्तों जैसी जहरीली फनकार थी, तो कम दहकते अंगारों के शोले फसी अफरीदी के वजूद से भी नहीं फूट रहे थे। इस बार टक्कर बराबर की थी। जरखान मलिक का बेपनाह गुस्सा और फसी अफरीदी का जज्बाती अंदाज। आज क्या होने वाला था ये सब जानते थे। जरखान मलिक, मैं इस किस्से को आज ख़त्म ही कर दूंगा। जरी गुल का डर खौफ आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जरी गुल का डर खौफ ही नहीं, आज वो खुद भी ख़त्म हो जाएगी। इसने हमारे ख़ानदान की इज्जत और गैरत खाक में मिलाई है, इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मर तो इसी दिन गई थी जिस दिन इसने हवेली से कदम बाहर निकाला था, आज तो बस कब्र में उसको उतारना है। नफरत की चिंगारियां हर शय भस्म करने को थी। खबरदार जरखान मलिक। जो जरी गुल का बाल भी बांका हुआ, वो ज़ोर से चीखा था। और फिर एक गोली पिस्टल से निकली, फसी अफरीदी का बाजू चीरती हुई निकलती चलेगी। जोशो जज्बा सब बराबर का था। गुस्सा गज़ब जब अरूज पर था, तो दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया था। एक गोली जरखान मलिक की जानिब से निकली, तो दूसरी फसी अफरीदी की पिस्टल से निकली और सीधा इसका सीना चीर गई। खून का फवारा उबल पड़ा। अस्पताल में खौफ और हरास फैल गया। हर शख्स कोने खुदरे में छुपे इस खूना शाम मंजर को देख रहा था। फसी अफरीदी। पीछे से शमशीर की झंकारती गूंज ने वहाँ के माहौल को मजीद सहमा दिया, और इससे पहले फसी अफरीदी कोई कार्रवाई करता, शमशीर ने अपनी गन में से सारा लोहा फसी अफरीदी के जिस्म में अंडेल दिया। वो वहीं ढेर हो गया था, ख़त्म हो गया था। मैं तेरी नस्ल तक ख़त्म कर दूंगा। शमशेर ने बुरी तरह फर्श पर पड़े लहूलुहान फसी अफरीदी को घूरा। कहाँ है इसकी बेटी? आज ही पैदा हुई है ना, आज ही मरेगी। साईं ये रही, मगर ये तो मुर्दा पैदा हुई है। आगा जान के मुलाजिम इस मुर्दा बच्ची को लिए चले आए थे। शमशेर नफरत से हंकारा था। अच्छा वह मरी भी पैदा हुई है, वरना जरखान। गोली तेरी से आगा जान तेरी से भागते हुए आए। गोली जरखान के सीने पर लगी थी, इसलिए बता देर हिम्मत नहीं कर सका और चंद सांसों के बाद ही दम तोड़ दिया था। चंद ही घंटों में बहुत सी कीमती जानें मौत के घाट उतर चुकी थी, अपना नाम और निशान, अपनी पहचान खो चुकी थी। राहीला अफरीदी की आंखें नम हो गई थी। अपनी बीती जिंदगी का एक एक औराक आज इन्होंने गनवा के आगे खोल दिया। माजी के दरीचों पर झांकते हुए खुद गनवा का चेहरा भी अश्कों से भीग गया था। इतना गम, इतनी तकलीफ दर्द छुपाए इसके मामा डैडी ने। इसका दिल जैसे शिद्दत गम से फटा जा रहा था। डैडी। गनवा ने राहीला अफरीदी के ढहे हुए कंधे पर हाथ रखा था। राहीला अफरीदी ने अपनी भीगी आंखें साफ की। तुम्हारी मामा सलवा से बहुत प्यार करती है, तुमसे ज़्यादा। हम जो 4 साल तक बे औलाद रहे, सलवा के गोद में आने के बाद हमें तुम्हारी खुशी की नवीद मिली थी। राहीला अफरीदी ने गनवा के सर पर दस्ते शफकत रखा। गनवा ने राहीला अफरीदी का हाथ अपने हाथों में अकीदत और एहतराम से थाम कर हाथ की पुश्त पर बूसा लिया। इसी असना में मुलाजमा चाय की ट्राली घसीटती ले आई। गनवा ने चाय अपने और राहीला अफरीदी के लिए बनाई। इसे अपने डैडी और सबसे ज़्यादा अपनी मामा को संभालना था। इनकी हिम्मत बंधानी थी, क्योंकि वो तो इस शादी से कतई लाइलम थे। डैडी, ये शमशेर कौन था? चाय का कप खाली गनवा ने वापस ट्राली में रखा। जरी गुल के बचपन का मंगेतर। इनके ख़ानदान में जब लड़की किसी के नाम की अंगूठी पहन ले, तो चाहे लड़का किस वजह से मर ही क्यों ना जाए, वो लड़की सारी उम्र इसी के नाम पर बैठी रहती। और जरी गुल तो शमशेर की मंग थी। इसका ख़ानदान भला कैसे बर्दाश्त कर लेता कि जरी गुल किसी दूसरे लड़के के बारे में सोचे भी। मगर यूनिवर्सिटी में फंसी और जरी गुल की दोस्ती हुई। दोस्ती का मोहब्बत और इश्क व जुनून में बदली, इन लोगों को इन खबर नहीं हुई। मैं गया था हवेली आगा जान और उसके भाई जरखान मलिक से जरी गुल का रिश्ता लेने, फंसी के लिए, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनके यहाँ गैर ख़ानदान में शादी करने के बारे में सोचना भी गुनाह समझा जाता है। मगर मैं मायूसी लौटा। मेरी कोई तावील इन लोगों को कायल नहीं कर सकी, तो मजबूरन फंसी और जरी गुल ने यह इंतहाई कदम उठा लिया था। मैं जानता था कि वो अपनी इज्जत और गैरत के लिए किस कदर हसास है। गैरत के नाम पर ख़ानदान नस्लें ख़त्म कर दी जाती हैं, तो फिर जरी गुल और फंसी को कैसे बख्श देते? वो लोग अपनी नाकामी पर बफर गए थे। किसी भूखे शेर की तरह बूझ सूंघते हुए इन लोगों तक पहुँच ही गए, और चंद ही लम्हों में, चंद ही पल में इस रोए ज़मीन से इनका नामो निशान तक मिटा दिया था। इन लोगों को पता चल गया था कि इस दिन जरी गुल के यहाँ किसी नौमौलूद बच्चे ने जन्म लिया, और वो तो इस मासूम जान के भी खून के प्यासे थे। तो वो मुर्दा बच्ची। गनवा के दिलो दिमाग में ये सवाल गर्दिश करने लगा। जिस वक्त शमशेर जरी गुल को मार के निकल रहा था,
गोली की आवाज़ सुनकर मैं और सना तेजी से जरीगुल के रूम में भागे थे, मगर जब तक वो दम तोड़ चुकी थी। जरीगुल, पीछे मुड़ के देखा तो आगा जान अपने मुलाजिम के हमरा वहाँ अंदर दाखिल हुए थे। अपनी लाडली बेटी की खून में लथपथ लाश देखकर वो भी रो दिए। बहुत समझाया जर खान को, शमशेर को, मगर ये जवान खून का उबाल था, बदला लिए बगैर ठंडा नहीं होने वाला। इंतकाम की आग ने दोनों को अंधा कर दिया था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सका, इस भड़कती हुई आग को नहीं बुझा सका जिसके दहकते हुए अंगारों की लपेट ने तुम्हें तुम्हारी खुशियों को निगल लिया। मुझे माफ़ कर दो। आगा जान ने जरीगुल का खून में भीगा चेहरा हाथों में थाम लिया। अल्लाह, पहले आगा जान कुछ कर नहीं सके तो हुन आगा जान धी लाश को माफिया मांगदा पे दौर फिटे मुँह। मगर मेरा तुमसे वादा, तुम्हारी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगा। आगा जान उठे और पास ही खड़े राहील अफरीदी के पास चलते हुए आ ठहरे थे और इनके पीछे दुबकी सहमी डरी सी सना को देखने लगे, जिसकी गोद में गुलाबी कपड़े में इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखने लगे, जिसमें इन्हें अपनी जरीगुल की शबीह नजर आने लगी थी। इन्होंने हाथ बढ़ा के सना के हाथ से इस मासूम सी जान को ले लिया। प्लीज़ आगा जान, इसको हमसे अलग मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। राहीला अफरीदी ने अपने दोनों हाथ आगा जान के आगे जोड़ दिए। आगा जान ने डबडबाई आंखों से इस मासूम परी को देखा जो हालात से बेखबर बेफिक्र होकर पुरसकून नींद सो रही थी। जिसे ये नहीं मालूम कि इसकी माँ मर चुकी थी, जिसका बाप इसे दुनिया में छोड़ के जा रहा था। आगा जान, सना की तड़पती आवाज़ पर आगा जान ने सना को देखा और फिर इस बच्चे के माथे पर प्यार करके वापस सना की गोद में डाल दिया। ये लो हमारी जरीगुल की परछाई, और हम अपनी बच्ची पर बुरा साया नहीं डालने देंगे। जरीगुल की तो हिफाजत नहीं कर सके, मगर अपनी नवासी को कुछ नहीं होने देंगे। राहीला अफरीदी, आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ये तुम्हारे पास हमारी अमानत है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी अमानत तुमसे वापस ले लेंगे। आगे जाने नज़र फट के इस मासूम सी बच्ची को देखा। और एक बात का ख्याल रखना, इस बच्ची की वल्दियत के खाने में फसीह अफरीदी नहीं, राहील अफरीदी का नाम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो लोग फसीह अफरीदी के नाम तक भी पहुँचे। जी आगा जान। राहील अफरीदी खुश होकर मातम करे कुछ नहीं जानता था। दीन मोहम्मद, आगा जान ने अपने खास वफादार मुलाजिम को पुकारा, जो पीछे सर झुकाए दोनों हाथ बांधे खड़ा था। आगा जान के पुकारने पर देरी से आए। हुक्म साईं। जाओ जल्दी से एक मुर्दा बच्ची का इंतज़ाम करो। जी साईं। और फिर शमशेर को वो मुर्दा बच्ची दिखाकर साबित कर दिया कि फसी और जरीगुल की बेटी भी मुर्दा पैदा हुई है। गनवा ने बगौर अपने बाप की आंखों में देखा, जहाँ भाई की जुदाई के गुजरे दिनों की यादें थी। इसलिए तुम्हारी मामा चाहती थी कि इनकी सहेली के बेटे समीर से सिल्वा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि वह हमेशा के लिए महफूज रहे। इसे आगा जान यहाँ से लेकर ना जाए, मगर अचानक ही हार्ट अटैक ने इनको अस्पताल पहुँचा दिया। जिस दिन सना को अस्पताल में एडमिट किया, इसी दिन अस्पताल में आगा जान से मुलाकात हुई। वहाँ वो अपने किसी दोस्त को देखने आए थे और हमसे टकरा गए। डैडी, क्या सलवा जानती है अपनी इस हकीकत के बारे में? हमने ज़रूरी नहीं समझा कि सलवा को इस हकीकत के बारे में आगाह किया जाए। गनवा की नज़रों में सलवा का चेहरा घूम गया था। यह हकीकत, यह सच्चाई जिस कदर खुशाइन थी, इतनी कड़वी और तकलीफ भी थी। वो दोनों सगी बहनें ना सही, मगर सगी बहनों से कम भी नहीं थी। सलवा इसके चचा की बेटी थी, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात थी, मगर वो साथ ही अब शहकासा मलिक की बीवी भी थी। ये तकलीफ दे बात थी। वो शहकासा मलिक जो आगा जान के साथ साथ राहील अफरीदी के हमरा इनके घर पहली बार आया था। गनवा और सलवा ड्राइंग रूम में आई। दोनों ने आगा जान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। आगा जान ने दोनों को खुश दिली से जवाब दिया। दोनों के सरों पर हाथ रखा, मगर सलवा को अपने सीने से लगाकर इसके सर पर बूसा लिया। इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट गनवा की समझ से बाहर थी। ये शहकासा है, हमारा बड़ा पोता। आगा जान ने सिंगल सोफे पर मगरूराना और शहाना अंदाज में विराजमान शहकासा मलिक से तारुफ करवाया था। शहकासा मलिक के चेहरे से नहीं, इसके हर अंदाज से गरूर टपक रहा था। साफ लग रहा था वहाँ ज़बरदस्ती बैठा। गनमा का तो बंदा एक आंख न भाई, जिसका इजहार इसने अकेले में सलवा से कर दिया था। छोड़ो, हमें कौन सी रिश्तेदारी जोड़नी है, सलवा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, कलफ लगा हुआ अक्कड़ तो देखो, जैसे एक कायनात का बादशाह हो। सच्ची सख्त जहर लग रहा था। गनवा दिल खोलकर अपना गुस्सा अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी। पागल हो गई है, जब तुम बिला वजह का अपना खून मत चलाओ। सलवा जानती थी गनवा की तबीयत और मजाज को। खून क्यों ना चलाऊं? तुम ही देखो, मैंने इस्लाम के जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, जैसे खुदा न ख्वास्ता हमने इसकी जायदाद चुरा ली हो। मगर खून क्या खुश्क होता है? इस खून में उबाल तो इस वक्त उठा जब राहीला अफरीदी ने खबर सुनाई कि आज शाम तुम्हारा निकाह शहकासा मलिक से। सलवा, इन्हें मना कर दो, साफ इनकार कर दो, तुम हामी नहीं भरोगी। मगर गनवा की नहीं सुनी कि बल्कि दोनों बहनों में नाराज़ी भी होगी। सलवा की गैर मौजूदगी बहुत महसूस हो रही थी, बहुत शिद्दत से याद आ रही थी इसकी कमी। मगर अचानक वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सलवा इतनी दूर इसी अकड़ू कलफ लगे शख्स के साथ कोयटा चली गई थी। हवेली आ गई थी। सूरज अलविदा कह चुका था, मगर हवेली की दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसकी चकाचौंध रोशनी दूर दूर तक हर शय पर फैली हुई थी। ढोल बजाने वाले इस खुशी को अपने निराले अंदाज में पेश कर रहे थे। रक्स हो रहा था, शादियाने पर पश्तो गीत गाए जा रहे थे, गो के हर शय झिलमिला रही थी। और क्यों ना हो, हवेली के बड़े बेटे सरदार शहकासा मलिक की शादी थी। वो कोयटा अपनी बीवी लेकर आया था। हर बच्चा खुशियाँ मना रहा था। तिजोरियों के मुँह खोल दिए गए थे। अनवा किस्म के खाने बनाए जा रहे थे, जिसमें इनकी रवायती डिश मटन की सब्जी भुनी जा रही थी। बड़ी सी पिजारा रुक चुकी थी, जिसमें से सबसे पहले शहकासा मलिक ही उतरा। दूसरी साइड से आगा जान उतरे, मगर सलवा को भी उतरने के लिए मना कर दिया गया। शहसेर मलिक मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा। मुझे तो डर था भाया कि आप चलती हुई गाड़ी से छलांग न लगा दें। क्या मतलब? शहकासा मलिक ने नासमझी से इसको देखा।
کیونکہ جو سپیڈ آپ نے ابھی دکھائی ہے تو خدا نخواستہ اس سے تو یہی ظاہر ہے۔ شاہ زیل ملک نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ بھایا، وہ ذرا سے شہ کاسا ملک کے جانب جھکا اور ہولے سے سرگوشی کی۔ بکو۔ شہ کاسا ملک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا شہ زیل ملک کا چھیڑنا۔ سلویٰ بھابی کیسی ہے؟ اچھی ہے نا؟ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا۔ پورے راستے تمہاری بک بک برداشت کیا، لیکن اب اگر کوئی فضول گوئی کی تو یاد رکھنا اس مٹن سجی کی جگہ تم ہوگے۔ شہ کاسا ملک کے چہرے پہ غصے کی لالی دوڑی ہوئی تھی۔ حد ہے، آج تو تھوڑا رومانٹک موڈ بنا رہے۔ وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ تم ایسے باز نہیں آؤگے، رکو۔ اس سے پہلے شہ کاسا ملک اس کو گردن سے پکڑتا وہ 9-2-11 ہو گیا تھا۔ کہاں ہے میری شہ کاسا کی دلہن؟ بیبے گل اپنی ملازموں کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ شہ کاسا ملک کو وہاں مزید ٹھہرنا دوبر لگ رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بیبے گل سے تو اپنی بے پناہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ نہ کر دیں، دنیا جہاں کی ہر خوشی سلویٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ دھیرج میرا گل، دھیرج۔ آگے دن سمجھتے تھے ان کی خوشی کو ان کی بوڑھی آنکھوں میں جھپوٹتی رہتی تھی، حویلی کے کمکوں کی روشنی بھی مانت پڑ رہی تھی۔ آغا صاحب اور کتنا صبر کروائیں گے؟ برسوں سے یہ آنکھیں پیاسی ہیں، ترس رہی ہیں اپنی زری گل کی نشانی کو دیکھنے کے لیے۔ ان کے ہر انداز سے بے تابی، بے صبری، بے قراری ٹپک رہی تھی۔ شش! آغا جان نے جلدی سے ان کے ہلتے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ کو منع کیا تھا نا؟ معاف کر دیں آغا صاحب، غلطی ہو گئی، مگر کیا کروں، دل سنبھل نہیں رہا، خوشی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ آغا جان ہولے سے مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے، پھر مزید ان کا امتحان نہ لیتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ آئیے سلویٰ بیٹی۔ آغا جان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سلویٰ نے ان کو دیکھا اور پھر ان کا بڑا ہوا ہاتھ، پھر جھجکتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آغا جان کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ماشاءاللہ، چشمے بد دور، نظر کا نور۔ بیبے جان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون، جیسے سلویٰ کو نہیں اپنی لاڈلی زری گل کو اپنے سے لگا لیا ہو۔ وہی پرچھائی، وہی خوشبو، بالکل ہو بہو اس جیسی۔ بیبے گل نے اس کو خود سے الگ کرنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں میں اس کا سندر سا چہرہ بھر لیا۔ سلویٰ کو جانے کی ان خاتون سے گلے لگ کر الگ سکون، کچھ الگ ہی سرور سا ملا تھا۔ دل جیسے پرسکون ہو گیا، ان کے نورانی چہرے پر اس کی ہلکی سی اپنی شبیہ محسوس ہوئی تھی۔ اتفاقاً ان کی بڑی بڑی سرمئی آنکھیں بالکل اس کی جیسی تھی، صاف شفاف سفید رنگ، جس پر ہلکی سی جھریاں ضرور تھیں، مگر پھر بھی الگ ہی نور تھا۔ الگ ہی اس چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جسے سلویٰ بنا پلک چھپکائے بس تکے ہی جا رہی تھی۔ جانے کی وہ اس نورانی چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا کر دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ کیا خاص وجہ، کیا راز ہے؟ وہ سب سے بے خبر، انجان، بس تکے جا رہی تھی۔ لاؤ بھائی، ہمیں جلدی سے کالے بکرے لے آؤ۔ ملازمہ 4 کالے کالے بکرے لے آئی۔ چلو میری بیٹی، ان پر ہاتھ رکھو، یہ سب صدقے کے ہیں۔ جی؟ سلویٰ ان موٹے تگڑے کالے بکروں سے سہم سی گئی۔ اس کا سہمنا آغا جان محسوس کر چکے تھے، اس لیے وہ آگے بڑھے اور اس کو اپنے سے لگا کر تھوڑا آگے بڑھے۔ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، تم بس ان پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ اور پھر سلویٰ کا ہاتھ پکڑ کر آغا جان نے باری باری چاروں بکروں کے سر پر ہاتھ پھیروایا تھا۔ لاؤ بھائی، اب اپنی بیٹی کی نظر بھی اتاریں گے۔ اور پھر 3-4 ملازمائیں تھالی لیے چلی آئیں، جن میں پیسے کپڑے وغیرہ تھے۔ جاؤ یہ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آؤ میری بچی۔ ماروخ، لالا جان، رانی گل، کشمالہ، کہاں ہو تم سب؟ چلو جلدی آ جاؤ۔ بیبے گل نے اپنے سب رشتہ داروں کے نام لیے، جو لمحے بھر میں حاضر ہو چکی تھی۔ چلو بھائی، ہمارے شہ کاسا کی دلہن کو خوب سے جان سنوار دو۔ جی بیبے گل، ساری کھلکھلاتی ہوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتی، شرارتی جملے کستی آگے بڑھی اور سلویٰ کو تھام لیا۔ آئیے دلہن۔ اور پھر 1 گھنٹے میں سلویٰ کو پیر کے ناخن سے سر کے بال تک پورا سجا دیا تھا۔ جس نے دیکھا اش اش کر اٹھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے سلویٰ کی تعریف نہ کی ہو۔ زنانہ اور مردانہ پورشن الگ الگ تھے۔ ہائے ہائے! جہاں یہ خواتین تھی، کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا، اس لیے سب نے اپنے اپنے انداز میں رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ ارے کوئی شہ کاسا کو بھی تو بلا کے لاؤ، ایک خاتون نے شرارت سے دلہن بنی سلویٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، شہ کاسا کو بلاؤ، کب تک دلہن اکیلی بیٹھی رہے گی؟ کسی کو کوئی زحمت یا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دلہا میاں آپ لوگوں کی عدالت میں حاضر خدمت ہے۔ شاہ زیل ملک نے شہ کاسا کی چوڑی کلائی تھام رکھی تھی۔ بڑی مشکل سے نوشے میاں ہاتھ لگے ہیں، جیسے ان کی نہیں کسی اور کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہوں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا، ایک لڑکی بولی جو شاہ زیل ملک کی رشتے میں کزن تھی، لارا روح۔ ارے جناب، ہم تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا تعاون درکار ہو۔ شاہ زیل ملک نے پھر شوخی سے لالا رخ کو دیکھا۔ مگر مجھے آپ کا کوئی تعاون نہیں چاہیے مسٹر شاہ زیل ملک، وہ دو بدو بولی۔ چلو تم نہ صحیح، کوئی اور صحیح۔ محفل کو زعفران بن گئی تھی۔ بہت ہی بے شرم ہے یہ لڑکا تو، دور پر ایک بڑی خاتون مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے آنی جان، اگر شرم کے پردے لے کر بیٹھا رہا تو بڑھ گئی میری نسل آگے، اور مجھے تو کم از کم ایک فوج تیار کرنی ہے۔ چٹکلے پر چٹکلے چھوڑتا شاہ زیل ملک ان خاتون کے گلے میں بازو دراز کر گیا۔ ارے پرے ہٹو، ساری شرم لحاظ بھول گئے۔ وہ خاتون تو جھجکتی ہوئے اپنے شانے سے اس کا بازو نکال کر بیبے جان کے پاس آ بیٹھی۔ شاہ زیل ملک زور سے ہنستی ہے۔ ارے آنی جان، آپ تو یوں شرما گئی جیسے خدا نہ خواستہ آپ سے تعاون مانگ رہا ہوں۔ ہنسی کا جو فوارہ پھوٹا سو پھوٹا، مگر آنی جان کی چپل ضرور شاہ زیل ملک کی خیر سے گالی کر گئی تھی۔ انہیں چھتری باندھ دیسی اس گالتے۔ شہ کاسا ملک بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ اور آپ یوں ہی کھڑے کھڑے مسکرائیں گے؟ یہاں آئیں اور اپنی دلہن کے پاس بیٹھ کر مسکرائیں۔ شاہ زیل ملک نے شہ کاسا ملک کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے سلویٰ کے برابر میں بٹھا دیا۔
शेख आसा मलिक के इस तरह बैठने से इसका चौड़ा कसरती शाना सलवा के नाजुक शाने से टकराया। तुम्हें कभी तमीज़ नहीं आएगी। शेख आसा मलिक के नाबी लबों से मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे दूध में मक्खी। सलवा की मौजूदगी महसूस करके इसे शरियानों में लावा सब दौड़ा आ गई, जबकि इसके मुकाबिल सलवा का दिल जैसे अभी पसलियों की दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा। एसी की ऐसे इस ठंडे रूम में इसकी हथेलियाँ भीग गई थी। चलो रस्म करना शुरू करो। सबने बारी बारी मुंह दिखाई दी। बहुत सी दुआओं के साथ कुछ तो शरारत भरे जुमले भी कहती निकल जाती तो सलवा शर्म से पानी पानी हो जाती। इसका सर मज़ीद झुक जाता शर्म व हया से। इतना पटर पटर बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं दोगे अपनी भाभी को? लाला रुख ने शहज़ेल मलिक पर हिट की थी। मेरी क्या मजाल जो मैं इन्हें कुछ दूँ, देंगी तो ये शर्म तो नहीं आ रही मुँह फाड़ के मांगते हुए? ये बोलो ना कि कंजूसी में झंडे गाड़े हुए हैं। चलो शहज़ेल मलिक कंजूस सही, मगर भाई तुम कंजूसी मत दिखाना। कम से कम 6-7 बच्चों को चाचू ज़रूर बनाना, समझे है ना लाला रुख? इसने शोखी शरारत से मुस्कुराते हुए लाला रुख को आंख मारी। लाला रुख का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसका वहाँ से हट जाना ही बेहतर था, वरना शहज़ेल मलिक हार मानने वालों में से कतई नहीं था। बहुत हंसी मजाक हो गया, चलो अब दुल्हन को आराम करने दो। बेबे जान को एहसास हुआ कि सलवा बहुत थक गई है। बिल्कुल, चलो भाया, आखिरी रस्म को पाए तक मील तक पहुँचाओ। शहज़ेल मलिक को भी सलवा की थकन का एहसास जागा था। कौन सी आखिरी रस्म? शेख आसा मलिक को इन्हीं फजूल रस्मों ने चिढ़ा दिया था। यही कि आप अपने कसरती बाजू में सलवा भाभी को उठाकर रूम तक लेकर जाएंगे। शोखी से मुस्कुराते हुए अपने चिड़चिड़े भाया को देखा। व्हाट, ये क्या बकवास है? वो तो सही मानों में सुलग कर रह गया। ये कोई बकवास नहीं मेरी जान, हमारे ख़ानदान की रस्म है। बेबे जान अपने बाजू में लिए सलवा को इसके मुकाबिल लाई। मैं नहीं मानता ऐसी कोई ख़ानदानी रस्म को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बदशगुनी होती है। बेबे जान ने इसके अनाबी लबों पर हाथ रख दिए। उफ़, ओह शेकासा भाया, आप भी किस कदर शर्माए हैं। कुछ सबक अपने बेशर्म भाई से सीख लेते। लाला रुख ने अपना पिछला हिसाब चुकता करना चाहा। मोरे पर तो तुम बिला वजह ही डिपेंड कर रही हो। भाई की शादी में रस्म अगर छोटे भाई को किसी लड़की की गोद में उठाने की रस्म होती तो कसम से सबसे पहले अभी तुम ही मेरे बाजुओं में होती। सामने भी कोई मामूली शख्स नहीं था, शहज़ेल मलिक था। लाला रुख बुरी तरह घूर के रह गई। बाकी सबकी दबी दबी हंसी निकली थी। और तुम्हें मैं अपने बाजू में बिठा कर ले चलता हूँ। और अपने शहज़ेल मलिक का कान ज़ोर से पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, मोरे आप! शहज़ेल मलिक की घिघी बन गई। कितनी देर से सुन लो, कब से मेरी बेगम को तंग किया जा रहा है। अब ज़रा मुझसे भी दो दो हाथ हो जाए। वो मैं तो मजाक कर रहा था ना रुख भाभी, है ना रुख भाभी? इसने लाला रुख की जानिब देखकर तस्दीक चाहिए, मगर लाला रुख समेत सब ज़ोर ज़ोर से हंसती है। हमारा ख्याल है तुम्हें ठीक ठाक दुर्गत बननी चाहिए तुम्हारी। यार ये क्या बात हुई? शेख आसा भाई बचाए ना मुझे इस जिन से। हरब, मेरी फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। शेख आसा मलिक ने हरी झंडी दिखा दी। शहज़ेल मलिक ने हरब से अपना कान छुड़ा और तेली से भागा, क्योंकि वो जानता था हरब के हाथ लगने का मतलब वाकई अपनी शामत बुलाना था। हरब और लाला रुख भी इसको पकड़ने इसके पीछे भागे थे। इन लोगों की मस्तियाँ तो रात गए तक चलती रहेंगी। तुम सलवा को बेडरूम में ले चलो। बेबे जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेबे जान, इसके दोनों पाँव सही सलामत तो हैं, बस अब कोई बहस नहीं। इसके लबो लहजे में मामूली सी सख्ती आ गई, इसलिए हार मानते हुए दुल्हन के लिबास में मुकीद इस नाजुक से वजूद को अपनी कसरती बाजू में भर लिया था। ओ शरारत भरे नारों में इसने कोई कान ना धरे। हाँ, चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती करख्त की ज़रूर थी, जो कोई नहीं देख सका था। सब अपना अपना मजाक ज़रूर कर रहे थे। शेख आसा मलिक के हवाले से छेड़ भी रहे थे, मगर इस बात से बेखबर कि सलवा के दिल की हालत ज़ीरो बम है। एक तरातम, एक तूफान बरपा था इसके दिल में, आंधी के झटकों में था इसका वजूद। शेख आसा मलिक इसको नहायत ही कोई गैर सख्त जागीरदार लगा था। इसको वो भला अकेले में कैसे सामना करेगी? बेडरूम तक आने तक वो अपने अक्लों खोती चलेगी, आंखें बंद होती चलेगी। जहन की स्क्रीन पर एक स्याह पर्दा छा कर वो बेहिस बेदर्द बना सलवा को यूं ही बेड पर डाले मुंह फेर कर वॉशरूम में चला गया। आला कुड़ी बेहोश हो गई तो डंगर पता ही नहीं है। कश्माला मेरी बच्ची सब्र कर। रानी गुल इस बफरी हुई शेरनी को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बिना पानी की मछली की तरह इसके हाथ से निकली जा रही थी। नहीं होता सब्र मुझसे। शेख आसा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो मेरा है। 30 साल मैंने इसका शिद्दत से इंतज़ार किया कि अब मैं इसकी दुल्हन बनूंगी और इस हवेली की बड़ी बहू होंगी, मालकन बनूंगी, एक सरदार की बीवी बनूंगी। और ये हक मुझसे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया गया। क्यों? जज्बाती शोरीदा हर शय तहस नहस कर देने वाली हवाओं की तरह बिल्कुल बिखरी जा रही थी। संभाले नहीं संभल रही थी, कमरे की हर शय उठा उठा कर फेंक रही थी। आगे जाने बेबे जाने बहुत गलत किया मेरे साथ, नाइंसाफ़ी की इन्होंने मेरे साथ। वो तड़प रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, मगर दिल को किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। कश्माला मेरी बात तो सुनो। रानी गुल ने इस बिखरी कश्माला को पकड़ लिया, मगर वह सरसराती आवारा हवा की तरह थी जो हाथ में नहीं लग रही थी। इसका गुस्सा गैज़ो गज़ब जाहो जलाल क्या कुछ नहीं था इस वक्त कश्माला के अंदर।
رانی گل کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس سے بھی اپنی بیٹی کی اجڑی حالت میں دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آغا جان کا فیصلہ پتھر پر لکھی لکیر کی طرح تھا، انہوں نے اگر کہہ دیا تو لازمی اس پر عمل ہونا ہے، کسی کو چوں کرنے کی اجازت نہیں تھی، سوال اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر اپنی اکلوتی بیٹی کی جو یہ بکھری اجڑی حالت دیکھ رہی تھی تو دل کر رہا تھا کہ جائے اور پوچھے آغا جان سے، بے جان سے، کہ کیوں کیا انہوں نے یہ ناانصافی، یہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ، اس قاتل کی بیٹی کو کشمالہ پر کیوں فوقیت دی؟ مگر نہیں، یہ وقت ہوش سے کام لینے کا، جوش اور جذبات سے کام سنورتے نہیں بگڑتے۔ کشمالہ کی طرح اگر وہ بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتی تو سب ہاتھ سے نکل جائے گا، شہ قاسم ملک ہاتھ سے نکل جائے گا، جو ان کے ایک اشارے پر چلتا تھا، ان کی مانتا تھا اور سب سے بڑھ کر انہیں چاہتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا۔ مگر اس حقیقت اور سچائی سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ رانی گل سے پیار، ان کی عزت و احترام ایک طرف، مگر آغا جان اور بے جان اس کی کمزوری ہیں، جن میں شہ قاسم ملک اور شہ ذیل ملک کی جان بستی تھی۔ کھیل کھیلنا ہوگا مگر بہت ہوشیاری اور چالاکی سے، شطرنج کے مہروں کی طرح ایک ایک چال بہت سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر چلنی ہوگی کہ جیت صرف اور صرف اس کا اور اس کی بیٹی کا مقدر ٹھہرے۔ رانی گل کا شاطرانہ دماغ بہت سی کڑوی اور زہریلی سوچوں کے تانے بانوں میں الجھتا جا رہا تھا۔ کشمالہ بس بہت ہو گیا، رانی گل نے سختی سے اس کو جھنجھوڑا۔ ماں جان چپ! رانی گل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تمہیں شہ قاسم ملک چاہیے نا؟ جی میں نہیں رہ سکتی شکاسا کے بغیر، میں مر جاؤں گی، مجھے شہ قاسم چاہیے، وہ زاروں کا تار رو رہی تھی۔ رانی گل نے اس کو خود سے بھینج لیا۔ شہ قاسم ملک صرف تمہارا، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اسے تمہارے پاس ہی آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رانی گل کی آنکھوں میں آنے والے دنوں کی چمک تھی۔ سلوا نے ہولے ہولے آنکھیں وا کی، چھت پر نگاہیں مرکوز تھی، جیسے پیلے برنگے گلیئر سے الگ الگ شیپ تھرماپول کو چپکایا گیا تھا۔ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی کلونل بالز بھی لٹکائی ہوئی تھی۔ خوبصورت سے پنکھے کے دونوں سائڈ پر خوبصورت و قیمتی کانچ کے فانوس لٹکائے ہوئے تھے۔ وہ جو لمحے بھر کے لیے سب بھول گئی تھی، یکدم سے دماغ کا شعور بیدار ہوا اور ایک ایک سین ذہن کی سکرین پر کسی فلم کی مانند بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کو محسوس ہوا وہ کسی نرم و ملائم گدے پر لیٹی ہے۔ سب کچھ یاد آنے پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، سر پر پڑا اس کا دوپٹہ سر سے لڑک کر کندھے پر ٹک گیا۔ سامنے نظر پڑی تو جیسے دل کی دھڑکن دیری سے سہم کر تھمی تھی۔ سامنے صوفے پر پاؤں جمائے مغرورانہ انداز میں شہ قاسم ملک براجمان اسموکنگ کر رہا تھا۔ سلوا کو ہوش میں آتے دیکھ شہ قاسم ملک نے مزید ایک دو گہرے کش لے کر باقی مادہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا، وہاں سے کھڑا ہوا۔ میں تو سمجھا تھا اب تمہاری آنکھیں قیامت والے دن میدان حشر میں کھلیں گی، مگر میں غلط ثابت ہوا۔ شہ قاسم ملک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا چلتا ہوا بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر جا ٹھہرا۔ وہ رہا وارڈروب جہاں تمہارے استعمال کی ہر شے موجود ہے، اب اٹھو اور جلدی سے اپنا حلیہ چینج کرو، کیونکہ مجھے کوئی خواہش نہیں تمہیں اسی حلیے میں دیکھنے کی۔ جتنی لب و لہجے میں بیزاریت تھی، اس سے کئی گنا ان آنکھوں میں نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ اب اٹھو گی یا یوں ہی بے وقوفوں کی طرح مجھے تکتی رہو گی؟ سلوا اس کے دبے دبے انداز میں چیخنے پر گڑبڑا کے رہ گئی اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ آگے کیا بڑھتی جلد بازی کے چکر میں اس مضبوط پہاڑ سے بری طرح ٹکرا کے رہ گئی۔ دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر دھرے وہ خوفزدہ آنکھوں سے تکنے لگی۔ اپنے اعصاب اور دھیان کو قابو میں رکھنا سیکھو، میرے سامنے تو بالخصوص۔ شہ قاسم ملک نے نہایت ہی بے دردی سے اس کے دونوں نازک بازو سے تھام کر خود سے پیچھے کیا۔ سلوا جتنا شرمندہ ہوتی کم تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ دھیرے سے بجا۔ شہ قاسم ملک نے دروازے کی سمت دیکھا، پھر سلوا کو جو ابھی تک بت بنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک سرد سانس لی اور اس کے چوڑیوں سے بھی نازک سی کلائی سختی سے تھامے وارڈروب کے پاس خود ہی لایا۔ وارڈروب کا ڈور کھول کر جو بھی سوٹ ہاتھ لگا اس کے ہاتھ میں دیتا واش روم تک لایا۔ اس سے آگے کا کام تمہارا یا میری مدد درکار ہے یہاں بھی؟ اسپاٹ لب و لہجے میں کہتا وہ سلوا کو درد زیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سلوا کا تو جیسے ہاتھ پاؤں کانپ کر رہ گیا، اس کا دل سہم کر رہ گیا، وہ تیزی سے واش روم میں چھپاک سے بند ہو گئی۔ اسٹوپڈ نانسنس! اس نے واش روم کے بند دروازے کو گھور کے دیکھا تھا۔ ایویں ویسے ٹنگا ڈنگر عزت نہیں پچی، ایڈی سونی کڑی بیٹھے بٹھائے لب گئی نا، اندر کشمالہ ہی سیٹ رہنی سی تو سازشی کشمالہ دی ماں، عزت نہیں پچی اس کو۔ اوپر سے سلوا تو دیکھو کیسے ہونک ہو رہی ہے، منہ نہ لایا اس بھائی نو۔ دروازے پر ایک بار پھر ہولے سے دستک ہوئی۔ شہ قاسم ملک نے پلٹ کر دروازہ دیکھا اور ایک بار پھر واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا، جہاں اندر سے شاور کے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سکا سانس لیا اور دروازہ کھولنے آگے بڑھا۔ شہ قاسم نے دروازہ کھولا جہاں رانی گل کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڈ مارننگ رانی پھپھو۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ارے کیوں نہیں، آئے نا۔ وہ سائڈ میں ہو گیا تو رانی گل اندر آ گئی اور ایک ہی پل میں نہ صرف پورے کمرے کا جائزہ لے لیا بلکہ رات کا گزرا افسانہ بھی جان گئی۔ تو بالآخر آقا جان اپنی زند میں کامیاب ہو ہی گئے؟ جی میں جانتی ہوں تم نے بہت کوشش کی ہوگی اس شادی سے انکار کرنے میں۔ جی رانی پھپھو، مگر آقا جان کے آگے میری ایک نظر اور آنن فانن سب کچھ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تمہارے بابا کے قاتل کی بھتیجی کو یہاں کیوں بیاہ کے لائے ہیں، اور وہ بھی اتنے شاندار پروٹوکول سمیت۔ اتنا شاندار استقبال آؤ بھگت کیوں، جسے پیروں کی جوتی میں ہونا چاہیے، اسے آسمان پر ہمارے سر پر کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ رانی گل دھیرے دھیرے زہر اگلنے لگی۔ شہ قاسم تم میری گود میں پلے بڑے ہو، میری نظروں کے سامنے ہی جوان ہوئے، بھلے ہی آج تم سردار شہ قاسم ملک ہو، مگر آج بھی میرے لیے ہائے ہائے
میرے لیے وہی چھوٹے سے بچے ہو جو میری آغوش میں چھپ کر مجھ سے ہر اچھی بری بات شیئر کرتے تھے۔ نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے جسے زبردستی میری زندگی پر مسلط کیا گیا ہے۔ آقا جان کی بات مان تو لی ہے، مگر اس سے آگے میں اس لڑکی کو کوئی حق کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ اس کی سوچیں کڑوی ہونے لگی۔ شاباش میرے بیٹے، رانی گل نے فخریہ انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھپ تھپایا۔ مجھے اپنی تربیت پر ناز ہے۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور نکھری نکھری سی سلوہ برآمد ہوئی تھی۔ رانی گل نے رخ کو ترچھا کر کے اس کو دیکھا۔ رائل بلو خوبصورت سی کڑھائی والے جارجٹ کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت کھل اٹھی تھی۔ کمبخت سادگی میں بھی اس قدر حسین ہے، تو ہلکے سے نکال لے تو دو آدشا ہو جائے گا اس کا حسن۔ رانی گل نے نہایت نفرت سے سوچا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپ اس کو لے کر آ جائیے گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے مجھے گوارا نہیں۔ شہکاسہ بغیر سلوہ کی طرف دیکھے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رانی گل نے جاتے ہوئے شہکاسہ ملک کو فتح مندانہ نظروں سے دیکھا اور پھر سلوہ کو دیکھنے لگی جو شہکاسہ ملک کی باتوں کے پیچ و تاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ رانی گل شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے سلوہ کی طرف بڑھی۔ آرام سے۔ راحیل افریدی ثنا کو سہارے سے گاڑی سے نیچے اتارنے لگے۔ گرما بھی جلدی سے دوسری سائڈ سے نیچے اتری اور ثنا کو دوسری سائڈ سے سہارا دی اندر بڑھنے لگی۔ راحیل، ثنا نے ہولے سے پکارا۔ ہاں ثنا کہو۔ راحیل افریدی جانتے تھے ان کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ راحیل افریدی نے ثنا کو بیڈ پر احتیاط سے لٹانے کے بعد بلینکٹ ان کے سینے تک ڈال دیا۔ وہ ہٹنے لگے تھے کہ ثنا نے راحیل افریدی کا ہاتھ تھام لیا۔ راحیل افریدی بہت مشکل میں پڑ گئی، جس کا احساس پیچھے کھڑی گنوا کو بخوبی ہو گیا۔ وہ راحیل افریدی کو مشکل سے نکالنے کو آگے بڑھی۔ میں کیا کہہ رہی تھی ڈیڈی، ماما کی صحت یابی کی خوشی میں کیوں نہ پارٹی رکھے گھر میں؟ گڈ آئیڈیا مائی چائلڈ۔ راحیل افریدی کا دل بے شک بہت اداس اور افسردہ تھا، مگر صرف ثنا کی خاطر چہرے پر جھوٹی ہنسی اور جھوٹی بشاشت لانی ضروری تھی۔ کیوں ثنا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے ثنا سے رائے لی۔ سلوہ کے بغیر؟ کیوں سلوہ کے بغیر ماما؟ اور ہم نے کیا اس سے پہلے بغیر کسی فرد کے کوئی پارٹی منائی ہے جو اب منائیں گے؟ ہم اس دن سلوہ کو ویڈیو کال پر لے آئیں گے۔ گنوا نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور اگر میں ابھی سلوہ سے بات کرنا چاہوں؟ ابھی؟ گنوا تھوڑا گڑبڑائی ضرور ان کی اچانک خواہش پر، مگر بہت جلدی خود کو سنبھال بھی لیا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر ماما اس وقت تو سلوہ سو رہی ہوگی نا، آپ تو جانتی ہیں یہاں پاکستان میں دن نکلا ہوا تھا، امریکہ میں رات ہو رہی ہوگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر مجھے آج ہی سلوہ سے بات کرنی ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ضد کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ اوکے ثنا، ہو جائے گی بات، مگر ابھی تم آرام کرو اور سلوہ کو گنوا بیٹا تم میسج چھوڑ دینا، اب جاؤ اور دیکھو ثنا کے لیے سوپ تیار ہو گیا تو لے آؤ۔ راحیل افریدی نے ٹاپک ہی کلوز کرنا چاہا۔ جی ڈیڈی۔ گنوا وہاں سے نکاح چراتی نکلی تھی۔ راحیل افریدی ثنا کے پاس آ بیٹھے تاکہ ادھر ادھر کی باتوں میں سلوہ کا ٹاپک بھلا سکے۔ چلو سلوہ نو کیا گیا جی، تیری ماں دی خواہش تے تیرا بیاہ ہو رہا تے ماں نو پتہ ہی نہیں ہے، ماں کتے ہور کرنا چاہتی سی تے ہو کتے ہور گیا۔ سلوہ رانی گل کے ہمراہ ناشتے کی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ گھر کے سارے ہی فرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، سوائے شہکاسہ ملک کے، وہ بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا۔ قابل ہی ایسے ہے۔ شہکاسہ نے ناشتہ کر لیا تھا؟ بیبے گل نے فکر مندی سے رانی گل سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیبے گل، میں جب کمرے میں گئی تو وہ نکل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی میں فون کر کے بلوا لیتا ہوں، پریشان مت ہوئیے میرا گل، اور جو سامنے ہے اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کھلائیے۔ آغا جان نے اپنی سائڈ پر بیٹھی سلوہ کو پرشفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ بھایا بھی نہایت ہی بورنگ ہے، کم از کم آج کے دن تو سلوہ بھابھی کے ساتھ ناشتہ کر لیتے، مگر ان کا موٹو تو صرف کام کام اور کام پر ہی چلتا ہے۔ مگر سلوہ بھابھی آپ ٹینشن مت لیں، آپ کا یہ دیور آپ کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ نٹکھٹ سا شہزیل ملک سلوہ کو بہت اچھا لگا، اپنے بڑے بھائی سے قدرے مختلف مزاج کا۔ شہزیل ملک کی چلبلی بات اور چھیڑ چھاڑ کو کشمالہ اور رانی گل نے بغور دیکھا، اور انہیں جو اپنی شیطانی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، جو جال ان کا شاطرانہ دماغ سوچ رہا تھا، وہاں کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں تھی فی الحال۔ شہکاسہ نے سیٹ بھی ہے دو شیطاناں دے وچ ہی رہنا سی، آپ بھی تے شیطان ڈنگر ہی ہے۔ اور پھر دن یوں پر لگا کر اڑے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اس کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر پہلے دن کی طرح سے آج تک سلوہ اور شہکاسہ ملک کے درمیان ایک سرد سی جنگ چل رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی آخر اس کے سخت رویے اور بے تنائی کی وجہ کیا ہے، کیوں وہ سلوہ سے سخت نفرت کرتا۔ آج تک اس کا سرا نہیں مل پایا تھا۔ چلو وہ مان لیتی، مگر اس کا یہ رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا تو صبر بھی آتا تھا کہ شہکاسہ ملک کا مزاج ہی ذرا سخت قسم کا بیزاریت والا ہے، مگر اس نے دیکھا کہ رانی گل اور اس کی کزن کشمالہ سے بہت اچھی طرح ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، ایسی خوش مزاجی سے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کے انداز کا کوئی حصہ بھی ہے۔ کمرے میں آتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سلوہ نے اگر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو بری طرح جھڑک دیتا، یا پھر اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے اس نے کسی اور کو مخاطب کیا۔ وہ تو تھی ہی سدا کی خاموش طبیعت، کم گو، ریزرو، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی، اور پھر شہکاسہ ملک ٹھیک نہیں تو کیا ہوا، باقی تو سب بہت اچھے ہیں نا۔ آغا جان بیبے گل کس قدر خیال رکھتے ہیں اس کا نٹکھٹ سا دیور شہزیل ملک اس کو اپنی مزیدار باتوں میں الجھائے رکھتا کہ چند لمحوں کے لیے وہ شہکاسہ ملک کی بے اتنائی، اس کا سرد رویہ بھول جاتی۔ مگر اس گھر میں جو سب سے زیادہ پر اسرار سا رویہ تھا وہ کشمالہ اور رانی گل کا تھا۔ وہ اس سے ملتی تو بہت اچھی طرح تھی، مگر جانے کیوں کبھی کبھی ان کی باتیں سے الجھا دیتی، کچھ پر اسرار سا لب و لہجہ، کچھ ایسا رویہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہاؤ! شہزیل ملک پیچھے سے آ کر زور سے چیخا کہ وہ 2 فٹ اوپر اچھل کے رہ گئی۔ شہزیل کے بچے، ڈرا دیا! سلوہ نے اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو گھورا۔ اس حویلی میں یہی 3 لوگ تھے جو صحیح معنوں میں سلوہ کو نہ صرف سمجھ میں آئے تھے بلکہ بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی شہزیل ملک سے۔
क्या सोच रही हैं भाई के बारे में? वो वहीं दूसरे सोफे पर विराजमान हो गया। हाँ नहीं 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 तो वो गड़बड़ा के रह गई शाहज़ेल मलिक के अचानक सवाल पर। हाँ नहीं। शाहज़ेल मलिक ने बगौर सलवा का चेहरा देखा। सलवा ने शाहज़ेल मलिक का चेहरा देखा। कुछ नहीं, छोड़ो। इसकी आंखों की उदासी वाज़ेह तौर पर शाहज़ेल मलिक देख सकता था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं जानता हूँ भाया का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है। पीछे कशमाला अंदर आते आते ठिठक के रुक गई और इन दोनों के पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ते को कोई और नाम देती वहाँ से हटती चली गई, क्योंकि बाहर से शेख कासा मलिक की गाड़ी की आवाज़ इसके कानों में पड़ चुकी थी। पर देरी से बाहर की जानिब भागी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर। अच्छा, इस बात से तो मैं बेखबर था। शाहज़ेल मलिक हौले से इसकी बात घुमाने पर मुस्कुरा दिया। कौन सी बात? वो नासमझी अंदाज में देखने लगी। आप वाकई बहुत सीधी हैं सलवा भाभी, और ये सादगी कुछ काम नहीं आएगी। ज़रा सी होशियारी दिखाएं। अगर नहीं आती तो कशमाला आप ही से सीख लें। पागल हुए हो क्या? अगर इन्हें अभी इन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सलमा ने नाजुक सी मुट्ठी का मुक्का बनाकर इसके बाजू पर जड़ दिया। और नहीं तो क्या, देखें भाया किस तरह हंस हंस कर इनसे गप्पे लड़ाते हैं, क्योंकि वो हर दम अप टू डेट बनकर रहती हैं। और आप भी ज़रा फॉर्म में आइए। ऐश्वर्या नहीं तो कम से कम मीरा ही बन जाइए। शाहज़ेल बदतमीज़। सिल्वा ने क्वेश्चन बैग से निकाल कर इसके ऊपर मारा, जिसे इसने नहायत शानदार तरीके से कैच कर लिया। क्या हो रहा है ये सब? भारी और गंभीर आवाज़ पर दोनों ने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ शेख कासा मलिक तेज़ नज़रों से दोनों को देख रहा था। कशमाला पीछे खड़ी शाहज़ेल मलिक को घूरी थी, जो इसकी ज़ात के परखच्चे उड़ा रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था। कुछ खास नहीं, हम तो आपकी कशमाला पी की तारीफ़ कर रहे थे। वो भी सदा का ढीठ इब्ने ढीठ था। वाक़या हुआ था। हंसता हुआ खड़ा हो गया। सलमा ने अपने अंदर तक इन दो आंखों की तपश महसूस की। ऐसा लगा जैसे वो अभी यहीं बैठे बैठे जलकर खाकस्तर हो जाएगी। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। मजबूत कदम मार्बल के फर्श पर धरता आगे बढ़ा। नहीं भाया, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। यही तो अहम पॉइंट है। हंसी मजाक में बहुत कुछ जताया जाया करता था। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? इसने ज़रा गुस्से से शाहज़ेल मलिक को देखा। अरे नहीं भाई, ये गुस्ताखी तो कोई और ही बखूबी ईमानदारी से निभा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शेख कासा मलिक समझा या ना समझा, मगर कशमाला ज़रूर समझ गई थी। किडी तेज़ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। कशमाला शाहज़ेल मलिक को भड़काना चाह रही थी। इसकी ज़ात के भले इस वक्त नफ़ी होती, मगर किसी की तरफदारी ही इसकी नफ़ी की जीत थी। शाहज़ेल मलिक कशमाला को बहुत अच्छी तरह जानता था। बिना कुछ बोले वो 2 कदम आगे बढ़ा। नफ़ी में इधर उधर सर हिलाता मुस्कुराता वो बाहर निकल गया। कशमाला का प्लान नाकाम हो गया था। वो अंदर ही अंदर जल भून कर रह गई। शेख कासा, आगा जान की मसरूफ़ सी आवाज़ पर इसने वहाँ देखा। बेटा ज़रा इधर आओ, तुमसे कुछ काम था। इस ज़मीन का मसला हल कराओ आकर। जी बेहतर आगा जान। इसने कशमाला को देखने के बाद सोफे पर बैठी सर को झुकाए नाखून खुरचती सिल्वा को गुस्से से देखा और आगा जान के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैनू तो दिल कर रहा मैं कशमाला तो चलो है ही नैगेटिव ना, शकासा नूं गालां कड्ढा चंगियां भलियां, लेकिन रमज़ान है तो रमज़ान में नो गाली तो, लेकिन बहुत ही कोई नैश किस्म का आदमी है ये, जो लाई लग आदमी। खैर आगे जाके पता चलेगा कि कहानी क्या अही होनी कहानी पिछली यदि कि ना उन्हें ना क्या नाम है उसका यार, ये इसने कहा ना कि तुम्हारे बाप के कातल है तो ये है तो वो है, तो उसी वाले तो नफरत कर रहे हो ना। हालांकि बंदा पूछे चल वाला कि कसूर हाले तेन नहीं पता कि यदि फुपीरी धी है तो इन्हें ही कहना सी कि कातल दी धी है। डंगर सा बंदे में कोई साइंस कोई अक्ल शौर भी तो कोई शय होती है ना, जो इसमें नहीं है हमारे हीरो में। तो खैर कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।